سوچے نواز شریف کا نام مٹا دیں 1 منٹ کے لیے، سوچے کوئی اور آدمی نہیں، اس کو 10 سال سزا ہے، 7 سال سزا ہے، اور وہ عدالت کو بغیر عدالت اس کو جانے دیتی ہے ملک سے باہر کسی ملزم کو بھی عدالت باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی، ملزم کو بھی، اور جو مجرم ہو جس سے جرم ثابت ہوا ہو اس کو باہر جانے کی اجازت ملے، یہ تو وہی تو قیاس، اور مجھے تو بڑا اس پہ دکھ ہو رہا ہے، اس لیے نہیں کہ بھیا صاحب جیل میں جائیں گے، میں جیل میں بھیجنے کے لوگوں کے حق میں نہیں ہوں، پر اس لیے کہ یہ تو مطلب ہے اب تک ڈیل ہی ہوئی ہے، یہ تو ڈیل کی ہی اشارت دیتی ہے، مطلب اب وہ 24 تاریخ کا ایک مجرم جو مفرور رہا ہے 4 سال، جس کے وارنٹ گرفتاری ریڈ وارنٹ ہی نکلے گئے، وہ جلسے کو خطاب کرے گا، وہ 21 تاریخ کو جلسے کو خطاب کرے گا، اور بے انتہا شادیانے کریں گے کہ وہ واپس آ گیا اور جیل جا رہا ہے یا جیل سے، اب تو اس کی ضمانت باقی بھی ہو جائے گی، اپیل بھی اس کے خلاف ختم ہو جائے گی، اپیل بھی اس کی منظور ہو جائے گی، سزا ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بڑا مشکل اور بھاری دن ہے انصاف کے لیے، اگر یہ نواز شریف غلط جگہ پہ بہن بھی کھڑے ہوئے الف بے جیم دال ہو، یا اس کو ایسی بھی نہیں کوئی دے سکتا ہے کہ 4 سال وہ مجرم ہو کے جیل میں سزا یافتہ ہو کے وہ ملک سے باہر چلا جائے اور بیٹھا رہے، اور عدالت سے 8 ہفتوں کی اجازت ملی ہو، اول تو وہ بھی نہیں ممکن کہ مجرم کو عدالت اپنے دائرہ اختیار سے باہر جانے اور وہ ملک سے ہی باہر چلا جائے، اور پھر جو کیا انہوں نے 4 سال باہر بیٹھے رہے، میرے ساتھ ٹہلتے رہے، ساری دنیا کو دکھاتے رہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور بہرحال مجھے تو اس پہ بڑی اختلاف ہے کہ اس کا یہ تو انصاف کے بالکل ہی بے یقینی آ گئی، بالکل ہی بے یقینی، اب پھر کسی اور کو قید میں رکھنے کا کیا جواز ہے جس کو 3 سال سزا ہوئی ہے، اگر 10 سال اور 4 سال کی مفروری پہ اگر آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے، اور آپ کو، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو اجازت دی جائے کہ آپ جا کے جیل چلے جائیں، آپ کو گرفتار نہ کریں، آپ کو جیل جانے دیں، راہداری یہ ہونی چاہیے، راہداری یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ جلسے بھی کریں، جج صاحب نے کوئی ضمانت دی ہے کہ وہ جلسہ نہیں کریں گے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، تو یہی ہے ضمانت ایسی تو چو صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب کو بھی آپ ریلیف ملتا دیکھ رہے ہیں؟ ملنا چاہیے جی، اب کسی کو کیوں، یہ کیسے یہ لیول پلینگ فیلڈ اگر کرنی ہے تو میں کہتا ہوں خان کو تو 3 سال سزا ہوئی، اور 3 سال سزا معطل ہو گئی، اب یہاں تو 10 سال اور 7 سال 2 جرائم میں سزا ہوئی ہوئی ہے، اور یہ اگر اس کا دھیان نہیں کرتے تو پھر خان نے کیا کیا؟ شاہد صاحب یہ فرمائیں کہ عدالت کے سامنے سرنڈر کیے بغیر ضمانت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ماضی میں عمران خان کو ریلیف ملا اور نواز شریف کو بھی ظاہر ہے اس کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت حیرت انگیز قسم کا فیصلہ ہے، مجھے تو بہت حیرت اور حیرانی ہو رہی ہے اس پہ، میرا خیال تھا ایسا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا،
एक मुजरिम को जिसका मकामी जेल है, उसको आप उसके खिलाफ वारंट को गिरफ्तारी की जो हिदायत दी हुई है ट्रायल कोर्ट में, उसकी एक पूरे फैसले के बाद, एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद, उसको आप इसके शाहाना अंदाज से उसकी रिसेप्शन होगी, खिताब करेगा जलसे को आके, तो ये इजाज़त है इमरान खान को भी, ये सबको इजाज़त है। मैं किसी लीडर के हाशिया खिलाफ नहीं, ये एक बात है, पर लेवल प्लेइंग फील्ड करें, मियाँ साहब की दलेरी करें, क्या अब एक मुहिम चलाएं, मियाँ साहब को डिमांड करें कि इमरान खान को और दीगर जमातों के जितने लीडर्स हैं उनको रिहा किया जाए। सर बिलावल भुट्टो ये मुतालबा करेंगे कि इमरान खान को रिहा करके हम तीनों इलेक्शन साथ लड़ते हैं, जिसकी जितनी पॉपुलैरिटी होगी उतना आराम से जीत जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हम सब मुतालबा करें। अच्छा सर, एक बात, नवाज शरीफ को तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो अपील का हाथ नहीं है, इफेक्ट नहीं है, क्या सोच के वो वापस आ रहे हैं कि अब उनको ये भी पता है कि अब मेरे पास वो अपील का हाथ नहीं है, मेरी नहीं है, आपके ख्याल में कोई डील है, क्या वजह है कि जो है नवाज शरीफ वज़ीर आज़म कैसे बनेगा नवाज शरीफ? डील के थ्रू बनेगा, तो डील ही डील है। थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अब तो डील मुझे नहीं पता किससे बनेगा, कानून और आइन के तहत तो कोई नहीं बन सकता। सर किसके साथ डील लग रही है आपको? ये कानून और आइन के तहत उसको ये रियायत भी नहीं मिल सकती थी जो 24 तारीख तक दे दी गई है, बिल्कुल नहीं मिल सकती। अब वो इसके कानून और आइन के तहत तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें 90 दिन गुजरने पे ही गैर कानूनी गैर आइनी हो गई और वो चल रही। अब ये तो पता नहीं किससे फरिश्ते हैं, वो नवाज शरीफ जो कहता था अनदेखे हाथ है, ये अब तो आइन को भूल जाए कि आइन की ये शिक मैं लेके अभी अदालत से निकला हूँ, आइन की शिकें बताता रहा हूँ, अर्ज करता रहा हूँ, ये सब अब कोई इसकी ज़रूरत नहीं, अदालत की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं रह गया अगर ये इस किस्म के इख्तियारात और इस किस्म के मौके मिलने हैं लोगों को। और ये मिलने हैं तो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, इसके तो फैसले ही नहीं करते, इसकी तो उसी दिन रिट डाल दी जाती है, दूसरे दिन का नोटिस हो जाता है, उसके फैसले महफूज किए हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, और वो महफूज रख के और वो बैठे हुए वैसे भी हो चुकी है, और एक भी नहीं 2-3 इधर बड़ी शरीयत से और जल्दी से बिना ताकीद काम हो रहा है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो शुरू हो चुका है, तो क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किए बगैर मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल का आगाज़ हो सकता है, या जो किया गया है वो कानून के मुताबिक? नहीं, वो कानून के मुताबिक कहाँ है, वो अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट को इतलाह किए बगैर वो नहीं शुरू करेंगे, आगाज़ होने से शुरू हो गया तो बिल्कुल गैर कानूनी। ये तो इन्होंने तो ये फैसला किया हुआ है कि अदालतों को बेतौकीद और बेवकार करें, अदालतों को बिल्कुल बेतौकीद और बेवकार करें। अदालत रिहा करती है, दूसरी तरफ से आके पुलिस की गाड़ी में धक्के मार के उसको फिर अंदर डाल के गिरफ्तार कर देते हैं। तो 14-15 मरतबा ये शहरियार अफरीदी से होते हैं, ये दीगर जितने हैं वो अदालत से निकलते हैं और जमानत करा के किसी और केस में गिरफ्तार कर। जय साहब ये बताएं कि जनरल का डॉक्ट्राइन कब ख़त्म होगा पाकिस्तान के अंदर? जनरल डॉक्ट्राइन जी हाँ, ये अभी तो नहीं ख़त्म होता। जो साहब ये बताएं कि काजी फाइज साहब को 1 माह से ज़ायद का अर्सा गुजर गया बतौर चीफ जस्टिस, उनके 1 माह में भी अदालतों की बेतरतीबी जारी रही और ये आज नवाज शरीफ को बेल भी मिल गई, तो आप क्या समझते हैं कि उनका 1 माह का ये जो दौर है इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, 1 माह का दौर 1 माह में देखना बड़ा बड़ी ज़्यादती है कि 1 माह में ही हम फैसला कर लें कि कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, ये हम अपने कहीं फैसला कर लें।
टाइम दे रहा हूँ। फरूक हबीब के बारे में आपने खदशात का इज़हार किया था, वो भी हबीब हो गए फरूक हबीब को भी बड़ी जाना अकलमंदी से काम उसने कहा मैं कहीं ज़ाहिर होऊंगा तो पता नहीं इधर से पकड़े उधर से पकड़े, मैं सीधा ही कैंप ऑफिस में जाके वो कैंप ऑफिस में। तो चो साहब आप क्या समझते जब फरूक हबीब ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेन क़यादत तो वहाँ थी ही नहीं, तो इससे वाले से आप क्या कहेंगे? इसकी क्या है? जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शमूलियत, क्या जगीर तरीन नहीं था, अब्दुल रहीम खान नहीं थे। कैंप ऑफिस में ही ना